غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله أنزل اللهم قبره الكريم بألف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه نقله إلى مقره من صدقة آمنة الزهرية وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية ألسن العربية وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه وتباشرت قد يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا حبيبي يا محمد يا روح الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الملكين ربي واغفر لي ذنوبي ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد وبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إلي كف العبد كفاه
يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية من أن يكون له فيها نظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استدنى الأنام إلى قدرة القيومية وارشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاها ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآل كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والحصومية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية وتنجى لكل من الحاضرين والغائبين مطلبه ومناه وتخلصنا من أسر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآمال ما بك ظننا وتكفينا كل مدلهمة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هواه وتدني لنا من حسن اليقين قطوفا دانية جنية وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتمحو عنا كل ذنب وتمحو عنا كل ذنب جنيناه وتستر لكل منا عيبه وعزه وحصره وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وثم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة والرعاة والرعية وعظم الأجر لمن جعل هذا الخير في هذه الساعة اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيثا يعم انسياب سيفه سبسب ورباه واغفر لناس جهاد البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرجنز نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مكينه وسكنه واستر له عيبه وعزه وحصره وعيه وكاتبيه وقاريه ومن أصاف إليها سمعه وأصغى اللهم صل وسلم على أول قابل للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وأصحابه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان للوصف الدري بأقراط جوهرية وتحلت صدور المحافل المنيمة بعقود حلا وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله
uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustazah Titi Purwaningsi SPD selaku Kepala SMP Islam Pekalongan. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah serta karyawan dan karyawati SMP Islam Pekalongan. Yang kami hormati segenap panitia dan seluruh hadirin yang mengikuti acara ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kami sayangi, anak-anakku semua. Puji syukur alhamdulillah. Mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa wirdu subah bersama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma inni asbahtu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قل لو
كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Pembantu Keagamaan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Islam Pekalongan beserta para wakilnya, yang terhormat Ustadz dan Ustadzah SMP Islam Pekalongan, serta para peserta didik yang saya banggakan dan yang saya sayangi. Pada hari ini SMP Islam Pekalongan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana setiap tahun insya Allah kita akan selalu melakukan peringatan Maulid ini. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang mana pada hari ini peringatan Maulid ini bisa diselenggarakan dengan baik dan lancar, sehingga alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan di depan lapangan atau depan kantor KU dan dihadiri oleh para ustadz dan ustadzah, serta dilihat dari lewat online para peserta didik SMP Islam Pekalongan. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh panitia. Semoga apa yang kita laksanakan baik dari panitia maupun penyelenggara sekolah mendapatkan barokah dan yang terutama mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian atas nama panitia, bila terjadi kesalahan atau kekeliruan atau yang tidak berkenan dari acara ini, kami mengucapkan banyak-banyak maaf, karena kekurangannya kami hanyalah sebagai manusia biasa. Sekian dari yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua, sambutan Ustadzah Titi Purwaningsih, SPD, selaku Kepala SMP Islam Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz dan Ustadzah beserta waka dan karyawan-karyawati SMP Islam Pekalongan. Saya cintai, saya banggakan anak-anakku semuanya yang sedang menyaksikan secara live untuk acara pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan untuk memperingati Hari Maulid Nabi. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, Bapak Ibu, kegiatan hari ini di tahun ini agak berbeda. Biasanya kita melaksanakan kegiatan Maulid Nabi
sangat meriah bersama dengan anak-anak secara langsung di sekolahan. Tapi karena kondisi yang belum memungkinkan sehingga hari ini yang secara langsung hanya bisa dilaksanakan oleh ustadz dan ustadzah, tetapi anak-anak ikut menyaksikan di rumah. Pelaksanaan kali ini lebih sederhana dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena memang kami belum bisa melaksanakan semeriah mungkin seperti di tahun-tahun yang kemarin. Tapi insya Allah dengan kesederhanaan ini kita masih tetap bisa melaksanakan dengan khidmat dan mudah-mudahan kita semua bisa mentoladani apa yang sudah dilaksanakan atau yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meneladaninya setiap kehidupan kita di dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. Dan kami juga berharap anak-anak semuanya yang sabar meskipun sudah lebih dari 6 bulan kita tidak bertemu, yang sabar tetap harus melaksanakan kegiatan pembelajaran daring, kita belum bisa melaksanakan tatap muka. Dan di kesempatan yang baik ini, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kondisi pandemi ini segera berlalu sehingga semua bisa melaksanakan dengan keadaan normal seperti sedia kala. Tak lupa kami mengucapkan beribu terima kasih kepada segenap panitia yang sudah melaksanakan tugasnya untuk bisa melaksanakan kegiatan hari ini sebaik-baiknya. Terima kasih kepada panitia dan terima kasih kepada ustadz dan ustadzah. Meski dalam sangat keterbatasannya ini, kita masih bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Kita ambil hikmahnya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan cobaan dan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti sedia kala. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala macam wabah penyakit dan pandemi ini, kita bisa melewatinya dengan baik. Terima kasih sekali lagi kepada ustadz dan ustadzah dan anak-anakku semuanya. Nanti setelah ini ada mauidhah hasanah, kita simak bersama-sama. Dan anak-anakku untuk bisa meringkas atau merangkum apa yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Hanafi, dan saya yakin apa yang akan disampaikan nanti pasti sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk apa berdiri gitu? Nek berdiri sak jam sejuta. Nek duduk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kok kaya wis dempem gitu. Ngantuk kok. Oh panas. Tapi panasnya jam sekarang itu panas sehat Allah. Ya. Amin. Malah disuruh berjemur jam sekarang ini ya. Mudah-mudahan dengan berjemurnya sekarang ini akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu. Saya ulangi ya salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya enggak. Saya enggak kampanye lo ini ya. Ya sekali lagi biar enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata abdih. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Titi Purwaningsih SPD selaku kepala sekolah, selaku kepala SMP Islam Kota Pekalongan. Yang saya hormati para waka SMP Islam Kota Pekalongan. Yang saya hormati juga para ustadz, para ustazah, karyawan-karyawati SMP Islam Kota Pekalongan. Dan tak ketinggalan anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Kota Pekalongan yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya, juga mengajak kepada kalian untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan nikmatnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua tanpa perhitungan. Di antaranya kenikmatan sehat wal'afiat. Dibantu dong, pahalanya bagi-bagi. Di antaranya sehat dan afiat dan kesempatan, sehingga kita dapat bersama-sama memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tidak satu majelis, ada yang di Batang yang lewat live ya, Facebook, ada yang di Pekalongan, ada yang di Buaran Peninggalan, dan juga ada yang di Selatan. Walaupun kita tidak satu majelis, mudah-mudahan tetap dapat membawa manfaat, maslahah fid-dini wad dunya wal akhirah, dan sekaligus dapat menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Ilmunya dapat kita amalkan, amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk persediaan kebahagiaan kita dari dunia sampai akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Para ustadz, para ustazah, karyawan-karyawati yang saya hormati, serta anak-anakku SMP yang saya sayangi dan saya banggakan, mari kita ikuti dari awal sampai akhir untuk peringatan pada hari ini. Yang mengikuti dari awal sampai akhir tak dongake. Sing duwe bojo muga-muga bojone tambah sayang. Sing urung duwe bojo tak dongake muga-muga cepet duwe bojo. Amin amin. Sing Allahumma. Kok doane? Kecuali anak-anak tak doakan, semoga tambah rajin dalam belajarnya dan selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dimudahkan segalanya. Amin Allahumma amin. Dan orang tuanya semoga rezekinya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para ustadz, para ustazah yang saya hormati,
anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Tadi dalam mukadimah saya menyampaikan nikmat tak dihitungkan berapa jumlahnya. Kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 18. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di jawabannya Allah, kene ngotot-ngotot tak mau amar ke jawab. Ayo. Wis tak pas-pas ke mbok ora pas-ora tak pas-pas ke. Jape lan Allah. Kayak wong kono wae. Urusan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, semangat. Kita harus tetap semangat. Walaupun dilanda pandemi yang seperti ini, kita harus tetap semangat, tidak boleh melemah. Karena pandemi adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengukur iman dan ketakwaan kita kepadanya. Kalau kita tetap semangat, insya Allah iman kita kuat. Tapi kalau kita melemah, di mana takwa dan iman kita? Belajarnya melemah, berarti iman dan takwa kita melemah. Wahai anak-anak yang di rumah, jangan melemah, tetap semangat. Semangat anak ya, semangat. Alhamdulillah. Karena itu pandemi adalah ujian. Nah, tadi firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tentu kalian tidak akan bisa membatasi karena banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Masya Allah. Kalau tidak percaya, coba kita petani. Ya, bahasa petani ini bahasa Jawa sebenarnya. Ibu-ibu paham ora bahasa petani? Petani ya, petani zaman kampung pegangnya kepala lulu tumo ya. Maksudnya kita teliti, kita cermati nikmat yang ada diri kita dulu. Coba Bu Desi mana Bu Desi? Bu Desi punya kepala enggak? Punya ya. Pak Risa mana Pak Risa? Pak Risa punya kepala ya? Semuanya punya kepala. Coba Bu Desi saya tanya, kepala Bu Desi keras apa lembek? Keras. Yang saya tahu kepala itu adalah keras. Kemudian saya tanya, setiap tempat yang keras apabila ditanami akan tumbuh subur apa tidak? Tidak. Tidak akan tumbuh subur. Tapi kepala kita, ya, rambut kita yang ada di kepala pernah dicukur gundul, tapi tetap tumbuh dengan subur, padahal nggak pernah dimes. Kadang-kadang ada yang rambut dalam hidung, ya, yang nek pilek kayak dimes seruput, tapi nggak pernah panjang seperti rambutnya panjang seperti rambut kepala. Kenapa kok rambut kepala di tempat yang keras, tempat yang kering, tapi kok bisa tumbuh subur? Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bahwa rambut manusia yang ada di kepala bisa untuk keindahan manusia. Jajal Bu Desi cantik ya. Masya Allah.
Pak Erham ganteng kan? Nah, Pak Erham. Pas wes. Biasa. Coba kalau Bu Desi cantik, digundul cantik nggak? Cari Pak Erham tetap cantik ya. Betul kan? Apalagi Pak Erham digundul dicetak dan hijau. Ada iya. Kayak Jepang. Akan berkurang. Ya. Itu perlu disyukuri. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang baru saja satu di kepala. Belum yang lain. Pak Faturman punya hidung. Punya ya? Lubangnya berapa, Pak? Berapa? 2. Kok enggak 1 saja? Menghadapnya kemana lubang Pak Faturman? Lubangnya hidung. Ke atas atau ke bawah? Kok enggak ke atas saja? Menghadapnya ke bawah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bahwa turunnya air dari langit, dari atas. Orang mengguyur ketika mandi dari atas. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan hidung lubangnya menghadap ke bawah. Seandainya hari ini sekarang kan nggak hujan ya, betul. Kalian dari rumah datang ke sini karena lubang hidung kalian menghadap ke atas, mau pulang hujan, kira-kira bisa pulang nggak? Nggak bawa payung. Begini dong. Nah itu kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Ini tak hitung banyak sekali, belum yang telinga. Telinga, Bu Najibah punya telinga kan? Nah, punya. Telinganya ini daun telinganya kaku apa lembek? Belum tahu. Lemas kayak kelinci berarti. Nek daun telinganya ini lembek kayak kelinci. Tapi nek kaku sampean ora iso turu miring, mesti rasane sakit. Nah, cok lembek, cok lemes. Jadi ora kaku, ya ora lembek. Inilah kenikmatan Allah Subhanahu. Ini masih mensyukuri nikmat Allah. Turun cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini 2 jam 2 juta berarti ini. Ora guyon-guyon. Itu. Nah, Bu Najibah, telinga daunnya menghadap ke depan atau ke belakang? Depan. Sampai menghadapnya dong. Depan. Menghadapnya ke depan atau ke belakang? Ke depan. Kenapa enggak ke belakang saja? Kodratullah. Rapi. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui orang berbicara itu berhadapan. Jajal kalau kupingnya menghadap ke belakang, pasti Bu Bani mau kemana Bu Bani? Subhanallah, Pak Tim, lenggah enggak manis gitu, pasti begitu. Kan gitu. Pak Tim sudah manis duduknya. Berhadapan, tidak saling mengungkuri. Lah ini Allah SWT lebih mengetahui. Ini 3 saja dulu. Nah, para ustadz dan ustadzah yang saya sayangi, yang saya hormati, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, mari kita dengarkan bersama-sama memasuki tentang riwayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ustadz dan ustadzah yang saya hormati, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, sudah kita maklumi bersama, sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW lahir dari rahim ibunya sudah tidak bisa memandang wajah ayahnya. Kenapa ibu-ibu Rasulullah lahir dari rahim ibunya tidak bisa memandang wajah ayahnya? Ayo, kenapa? Karena ayahnya sudah meninggal dunia, sudah wafat ketika beliau Nabi Muhammad dalam kandungan ibunya. Coba ibu-ibu sini berapa bulan
Anak-anak berapa bulan anak? Ketika ditinggal oleh ayahnya berapa bulan? Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3. Semuanya benar karena masih belajar, tidak ada yang salah ya. Menurut kaul yang bisa dipegangi, menurut kaul yang terkenal itu sempurna 2 bulan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah. Tadi dibaca siapa itu? Berjanjinya dibaca, tapi kadang-kadang orang paham artinya. Walamma tamma min hamli syahrani 2 bulan. Ya, menurut kaul yang terkenal itu 2 bulan sempurna. Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh ayahnya. Di mana ayahnya wafat, Pak Eko? Wafat di Madinah. Ya Saudi betul ya? Ya di Arab Saudi pokoknya ya. Di Madinah. Padahal waktu itu Dewi Aminah istrinya ada di Mekah. Sayyid Abdullah wafat di Madinah. Kenapa kok demikian? Menurut cerita guru saya, di Mekah itu dulu juga sama di Indonesia, khususnya di tanah Jawa. Kalau ada orang babaran, ada orang yang nengok. Gitu. Bu, kalau ada orang babaran nengok dah bu. Nengok dah. Nek nengok ndongake apa ngenyek karo anake, apa bapakne? Kadang-kadang cok ngenyek bu. Ya Allah ganteng temen ki anake sapa? Bapakne nang kono padahal. Anake sapa piye? Lah wong bapakne nang kono kok. Anake Pak Tim dan temen anake sapa Pak Tim? Ya umpama didongake dongane apa Bu delok? Apal ora? Ayo bocah-bocah dongane apal ora? Besok nek Pak Tilek bayi dongane dari guruku sebagian yang saya ngerti, tapi doanya kan macam-macamnya, ada yang al-mauhud dan sebagainya, tapi ini yang saya selalu panitiane pengertian. Dongane tilik bayek. Barakallahu laka, tapi ana sing ngandake barakallahu lakuma fihi wa razaqakuma birrahu wa balaghahu rusdahu. Ini menurut guru saya yang disampaikan. Jadi kalau ada orang punya anak kecil bayi, biasanya tetangganya, temannya pada nengok, itu pada doa, mendoakan biar bayi ini menjadi anak yang pinter tapi yang bermanfaat. Sebab ono kata-kata, jawab sing jujur Bu, jawab sing jujur, ono kata-kata sing ngentekke duit negara ki wong pinter apa wong goblok? Wong pinter, sing goblok ya pengin tapi ora ngerti carane. Jadi mergo mau mungkin donge ketika kecil tidak didoakan, maka didoakan. Kadang-kadang ana wong tua duwe anak tambah met, orang tua punya anak tambah met. Lah priye? Di sekolahke bolosan. Di pondoke telung dina mulih nang omah mencuri kain mori ayahnya, batik ayahnya dijual. Umet dah, umet punya anak malah sekolahke bolosan nang pondok telung dina mulih nang omah nyolongi barange bapakne. Umet ora? Umet. Lah main aja umet supaya tidak umet didoakan. Barakallahu lakum fihi wa razaqakuma birrahu wa balaghahu
rusdahu, insya Allah anak ini akan menjadi baik dan benar. Orang tua mendapat rezeki yang banyak diberkahi sebab anaknya. Ya, saya enggak pamer kakak saya loh. Ya, kakak saya pernah dimasukkan di dalam Ka'bah. Wong kene mungkin dulu hanya kakak saya tahun 85 dimasukkan dalam Ka'bah, bisa melihat dalamnya Ka'bah tahun 85. Itu karena berkah hafal Al-Quran 30 juz juara 1 di Mekah waktu tahun 85. Nah itu kepintaran itu mungkin karena doa orang tua, doa tetangga, doa teman-teman. Pulang dari sana membawa uang yang banyak. Nah, rezeki itu adalah sebab kebaikan anaknya. Kalau anaknya baik, insya Allah orang tuanya ikut baik. Anak esok baik, kok pinter teman. Nah, anak esok baik kok juara. Nah, anak esok baik. Nah, maka ibu-ibu yang menyertai putra putrinya di rumah, mari kita bersama-sama doakan anak-anak kita agar menjadi anak yang baik, membawa rezeki berkah bagi orang tuanya masing-masing. Amin Allahumma. Amin. Ini diantaranya. Nah, kita kembali lagi ya. Gimana soal dulu? Nah, yang di rumah, ayo. Barakallahu lakuma fihi. Terus wa razaqakuma birrahu wa balaghahu rusdahu. Ya, hafal ya anak-anak, nanti ditulis ya. Nah, ulangi ya. Barakallahu lakuma fihi. Ya, ditirukan anak yang di rumah ya. Barakallahu lakuma fihi. Wa razaqakuma birrahu wa balaghahu rusdahu. Nah, nanti artinya barakallah, mudah-mudahan Allah memberi berkah pada kamu berdua dalam tadi gambaran punya anak itu. Fihinya itu kembali ketika melahirkan. Warazaqokuma, dan Allah mudah-mudahan beri rezeki kepada kamu kalian birohu, karena kebagusannya anak. Nek anaknya pinter bagus, akhirnya orang tuanya mesti dapat rezeki saja. Ya, asal bener. Makanya birohu, kebaikannya anak. Seperti tadi kakak saya yang saya ceritakan. Terus wabalahu jauh, mudah-mudahan kepintaran disampaikan yang benar. Karena ono wong pinter tapi orang benar. Makanya nanti kalau milih mantu, milih mantu, terus milih bojo, ya sing bener didongake, maksudnya didongake. Ya. Dongo, supaya aja keliru. Amin Allahumma. Para ustadz dan ustadzah yang saya hormati, anak-anakku yang saya sayangi dan saya berikan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan. Sayyid Abdullah pamit sama ayahnya. Ya, supaya kan ayah, saya mau ke Madinah. Mau cari apa? Mau cari kurma sing api-api. Kalau kurma sing api-api kan Madinah. Besok sampean nek krono tuku kurma sing ajwa penajwa. Nah, Abdullah berangkat ke Madinah mau cari kurma yang baik. Nanti kalau sudah lebaran kan banyak tetangga yang nengok. Di sana ada Abdullah sakit panas. Sayyid Abdullah sakit panas, tidak tertolong sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aminah bersama Sayyid Abdullah manten anyar Bu, isih hamil 2 wulan
ditinggal pergi ke Madinah lah kok ndak balik-balik. Pikirannya priye Bu? Janu-janu ya merekete kok ndak pulang-pulang sih Mas, kenapa? Membayangkan tidak ada surat dari Madinah ke tempat Datuk Abdul Muthalib, tapi menurut saya tidak langsung diberitakan kepada Siti Aminah, takut nanti kalau diberitakan meninggal hamilnya akan gugur. Direndam, tapi lama-lama Dewi Aminah pasti mendengar. Nah, setelah Dewi Aminah mendengar ternyata suaminya meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus Aminah sering ngalamin. Ya Aminah Mekah, nah Aminah ini berarti. Betul sudah. Oh, sudah. Sering ngalamunnya terbawa sampai tidur mimpi Mas. Tadi berjanji ini sudah dibaca lagi. Apa Pak Arif berjanji ini? Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika Dewi Aminah tidur, didatangi malaikat dan disampaikan, wahai Aminah, yang kamu kandung itu bukan manusia sembarangan, tapi manusia yang akan menjadi pemimpin alam dunia dan sebaik-baik manusia. Itu ketika tidur. Dewi Aminah Dewi Aminah Mekah sing nekani malaikat. Ya nek Dewi Aminah poncol sing nekani sapa? Nek Dewi Aminah kene Indonesia sing nekani coke sing nganggo sarung malaikat. Nganggo sarung malaikat. Nek Dewi Aminah kono malaikat. Dewi Aminah kene sing nekani nganggo sarung malaikat coke. Ngarang. Dan di situ disampaikan oleh guru saya, Dewi Aminah mendapatkan doa agar yang dikandung itu selamat dari orang yang benci, yang dengki. Dongone apa Bu? Bahasa apa dulu? Guru. Ibu-ibu saya sudah hafal. Nek bocah-bocah ya cok ada yang belum ya. Nah, doanya begini menurut guru saya. U'idhu bil wahidi min syarri kulli hasidi. U'idhu bil wahidi min syarri kulli hasidi. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sudah paham apa belum? Sudah paham sudah belum? Sudah paham apa belum? Sudah paham apa belum? Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maaf ya, Pak Nabi mau minum dulu sebentar. Ya, 1,5 ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah itu ya, nek diasari mendingan, nek cari wong kono namanya jendel, tapi aku nggak berani bilang jendel ya. Nah, kadang-kadang ada orang tua bilang goblok, bodoh, pekok, itu jangan ya, itu tidak boleh ya. Bagi orang tua yang menyertai menemani anaknya di rumah ya, kita bersama-sama jangan sampai
sampai ucapkan kepada anak kita ya, peko jangan, duduk goblok jangan, ya mendingan pinter ya apa-apa, dasar mendingan kadang-kadang repot. Para ustadz yang saya hormati, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, Siti Aminah mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirian tanpa suami. Tapi dengan sabarnya, dengan tabahnya beliau, akhirnya singkatnya Rasulullah lahir dalam keadaan sehat walafiat. Lahiri pas dino Senin, hari Senin, bulannya Rabiul Awal. Tahunnya apa? Lah kok orang tahun kancil baik? Kok tahun gajah? Nang apa kok tahun gajah anak-anak? Karena pada waktu itu ada Raja Abroha dari Yaman, ya dari Habasyah ya, itu berkendara gajah mau menghancurkan Ka'bah. Kebetulan pas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dinamakan tahunnya tahun gajah. Seandainya Abraha pakainya kuda, mungkin tahun kuda itu, tapi karena di situ tahun gajah. Nah sekarang kita memperingati Rasulullah sudah berapa tahun? Hari ini sudah berapa tahun? Kalau Hijriah sekarang 1441 ya, kemudian Rasulullah hijrah umur 52, berarti 1442 ya, 42 ditambah 52, 1494 tahun. Berapa abad? Hampir 15 abad. Nah itu kisah Rasulullah SAW. Alhamdulillah Rasulullah dirawat oleh ibunya hanya sebentar. Pertama kali itu adalah disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah itu ceritanya budaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah saudara papahnya, saudara ayahnya Nabi Muhammad SAW. Mendengar Dewi Aminah melahirkan anaknya laki-laki, wah senang sekali, hidup. Alhamdulillah senang sekali, senang sekali. Akhirnya sampai budaknya dimerdekakan untuk menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut riwayat. Meninggal dunia diimpikan oleh Hamzah. Siapa itu? Selama dikubur nggak pernah merasakan nikmat kecuali setiap hari Senin. Setiap hari Senin merasakan kenikmatan. Bahkan ada yang mengatakan ibu jarinya itu kalau dimut ya, itu keluar airnya luar biasa. Abu Lahab. Tadi saya bilang Abu Lahab itu bukan orang Islam saja begitu Mas Mbak Bu. Apalagi orang Islam, insya Allah kita akan lebih mulia daripada Abu Lahab. Nah mudah-mudahan yang datang di sini yang mendengarkan dari rumah besok akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Karena besok dibutuhkan di akhirat. Umat manusia mencari Nabi Adam. Wah ini Nabi Adam bisa menolong kita. Ternyata Nabi Adam tidak bisa menolong. Nafsi coba mencari Nabi Nuh. Nabi Nuh dicari tidak bisa menolong lagi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya tidak bisa menolong. Nafsi hanya yang bisa menolong Rasulullah. Nah ketika datang Nabi Muhammad SAW minta tolong, Rasulullah sujud. Padahal menurut riwayat di situ panas. Rasulullah nggak memikirkan badannya, nggak memikirkan dirinya sakit, tapi umatku. So, yang perlu kita contoh, tidak memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain, umatnya dipikirkan.
luar biasa. Ada nggak kira-kira kita yang melakukan seperti itu? Kita punya uang 50.000, temannya butuh sekali, ya, memang butuh. Kira-kira 50.000 itu kita kasihkan apa? Eman-eman, paron-paron. Sobat Umar berarti ya, nah, separuh. Itu sih lumayan. Maka kadang-kadang saya sendiri itu kalau ada orang minta tolong, cok bingung. Mau jangan butuh teman. Tapi jangan ditolongi malah kadang-kadang boleh. Nah itu repot. Nah kita kembali ke Rasulullah SAW. Rasulullah SAW besok akan menolong umatnya di hari kiamat. Nah mudah-mudahan yang termasuk datang ke sini termasuk orang yang mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada pepatah mengatakan yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Besok orang itu akan digiring bersama orang yang disukai. Nek senengnya sopo anak-anak kadang-kadang senengnya ya apa itu yang film Korea itu apa itu. Nah itu nanti hanya saya khawatir anak-anak kalau dibarengkan sama itu di sana. Ya. Tapi insya Allah kalian yang mendengarkan dari rumah lewat Facebook ini, insya Allah besok akan dibarengkan bersama Rasulullah SAW. Yang kita harapkan syafaatnya, wajahnya seperti apa? Kal-Badri, melebihi dari bulan purnama. Rasulullah wajahnya lebih indah dari bulan purnama. Kita belum pernah lihat, kita ingin sekali. Cinta nggak Bu sama kanjeng Nabi? Lah kapan kamu cinta kok bisa mengatakan cinta kepada Rasulullah? Pernah lihat? Belum, tapi kok cinta? Kata Bu Eli, datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Datangnya cinta dari mata turun ke hati. Lawang urut tahu cinta kira-kira. Maka cinta tidak tentu dari mata. Kalau orang percaya kepada matanya 100% bisa tertipu. Contoh Pak Ayur pagi-pagi menghadap ke selatan. Di sana lihat di pegunungan warnanya biru. Setelah datang ke sana tidak ada warna biru. Tertipu tidak Bu Najibah? Tertipu. Kemudian waktu panas terik, Pak Ayur melihat di jalan raya, kelihatannya di sana ada airnya, ternyata tidak ada, yang dinamakan batamur. Tertipu lagi. Dan yang terakhir sementara, kalau kamu percaya 100% dengan matamu dan mata kalian, ya, pasti kamu tidak berani naik kereta api. Kenapa? Karena kereta api makin jauh itu menyempit, jalan menyempit. Pasti takut kereta api akan roboh. Itu kalau percaya dengan mata. Oleh sebab itu datangnya cinta tidak tentu dari mata, tapi dari cerita akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya masih banyak, tapi karena sudah panas ya, jadi belum saya urutkan. Tak urut saya tekan ke subuh, mana satu kampung. Sejak Nabi lahir, kita harus mahabbah. Dan sampai situ waktunya sudah siang ya. Anak-anak tentunya belum sarapan ya. Ya, insya Allah ya. Bila ada sumur di ladang, bolehkah aku numpang mandi? Bila ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa kembali, kita lanjutkan insya Allah dalam gelombang yang sama atau yang lain. Insya Allah ya. Nah, para ustadz yang saya hormati, anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, kurang bijaksana apabila saya berpanjang lebar dalam menyampaikan mau'izah hasanah pada pagi hari ini, karena dilihat di depan saya sudah panas ya. Oleh sebab itu sekali lagi saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Demikian saja dulu yang dapat saya sampaikan. Nah, yang penting mudah-mudahan kita selalu dapat menjaga kesehatan anak-anak ya. Kalau keluar pakai masker, insya Allah kita akan selalu sehat. Kalau kita sehat, insya Allah pikiran kita akan sehat. Amin. Allahumma amin. Sebelah
sekali lagi para ustadz dan ustazah yang saya hormati dan anak-anak yang saya saling bersaudarakan. Saya barangkali ada satu hal yang kurang berkenan di hati kalian ya. Sekali lagi saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Demikianlah kiranya sekelumit mailah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPDI dipersilahkan. Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dari belakang aja belakang. Belakang kok orang belakang. Soalnya kabar teman bersoi subhanallah. Monggo kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazah yang saya muliakan, mari kita akhiri acara peringatan Maulid Nabi besar Rasulullah SAW dengan doa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bermanfaat bagi kita di dunia dunia akhirat. Al-Fatihah. Indonesia إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى والصحابة والرسول أجمعين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا والحمد وما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بحمد الأحوال والآفات وتقضي لنا جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى من الحرج الحياة وبعد الموت اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ممن شقينا ومحروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.